નમસ્કાર યુટ્યુબ ચેનલ ટીચિંગ વિથ તુષારમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12ના ઇતિહાસ વિષયના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પાઠ 13 ઈસવીસન 1919થી 1939 વચ્ચેના વિશ્વ આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે અભ્યાસ કરવાના છે, ચર્ચા કરવાના છે। તો ચાલો એની અંદર જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન, રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના કોણે આપેલ 14 મુદ્દાઓના આધાર ઉપર થઈ હતી? ऑप्शन जो ए ऑप्शन लॉयड जॉर्ज, बी ऑप्शन अंदर वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर सी हिटलर और डी विकल्प आपेल पैकी एक पण नहीं। तो अहीं प्रश्न नंबर 1 नो साचो जवाब रहेशे बी विकल्प वुड्रो विल्सन। तो कि राष्ट्रसंघनी स्थापना वुड्रो विल्सने आपेल 14 मुद्दाओना आधार पर थई हती। तो प्रश्न 1 नो साचो जवाब रहेशे बी विकल्प वुड्रो विल्सन। आगळ जोईशुं हवे प्रश्न नंबर 2 नी वात करीए। प्रश्न 2 में जोईए तो कि राष्ट्रसंघनी स्थापना क्यारे थई? राष्ट्रसंघनी स्थापना क्यारे थई हती? ऑप्शन ए 20 जान्युआरी 1920, 26 जान्युआरी 1930, सी विकल्पनी अंदर 2 ऑक्टोबर 1919 और डी विकल्प 10 जान्युआरी 1920। तो राष्ट्रसंघनी स्थापना थई हती 10 जान्युआरी 1920 नी अंदर। तो प्रश्न 2 नो साचो जवाब रहेशे डी विकल्प राष्ट्रसंघनी स्थापना 10 जान्युआरी 1920 साचो जवाब रहेशे। नेक्स्ट जोईए हवे प्रश्न नंबर 3 नी वात करीए। प्रश्न 3 छे, राष्ट्रसंघनी रचना थई ते पहला ज आंतरराष्ट्रीय अदालतनी रचना करवामां आवी हती, तेनुं मुख्य मथक क्यां आवेलुं हतुं? राष्ट्रसंघनी रचना थई ते पहला ज आंतरराष्ट्रीय अदालतनी रचना करवामां आवी हती, एनुं मुख्य मथक क्यां आवेलुं छे? ऑप्शन जोईए ए विकल्पनी अंदर हेग, बी विकल्प लंडन, सी विकल्प न्यूयॉर्क और डी विकल्प वॉशिंगटन। तो प्रश्न 3 नो साचो जवाब रहेशे ए विकल्प साचो जवाब हेग, नेधरलैंड। तो पर 3 नो साचो जवाब रहेशे राष्ट्रसंघनी रचना थई ते पहला ज आंतरराष्ट्रीय अदालतनी रचना करवामां आवी हती, तेनुं मुख्य मथक हेग खाते आवेल छे। तो प्रश्न 3 नो साचो जवाब ए विकल्प हेग। जोईए आगळ प्रश्न नंबर 4 नी वात करीए। आंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नामनी संस्थाનું मुख्य मथक क्या आवेलू है? तो कि आंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ नामनी जे संस्था है एनु मुख्य मथक क्या आवेलू है? ऑप्शन ए हेग, बी न्यूयॉर्क, सी जिनीवा और डी लंडन। तो अहीं साचो जवाब रहेशे सी विकल्प जिनीवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आंतरराष्ट्रीय मजदूर संघनी नामनी जे संस्था है एनु मुख्य मथक जिनीवा खाते आवेल छे। प्रश्न 4 नो साचो जवाब रहेशे सी विकल्प जिनीवा। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 5 नी वात करीए। फासिस्ट पक्षनुं प्रतीक नीचे आपेल पैकी कयुं हतुं? फासिस्ट पक्षनुं प्रतीक नीचे आपेल पैकी कयुं हतुं? जोईए ऑप्शन ए लाकडानी भारी अने कुहाड़ी, बी विकल्प भूरा रंगना कपड़ा अने उल्टू स्वस्तिक, सी विकल्प लाल रंगना कपड़ा अने हथोड़ी, डी विकल्प आपेल पैकी एक पण नहीं। तो अहीं फासिस्ट पक्षनुं जे प्रतीक है ए प्रतीक माटे साचो जवाब रहेशे ए विकल्प लाकडानी भारी अने कुहाड़ी। तो फासिस्ट पक्षनुं प्रतीकनो जवाब आवशे लाकडानी भारी अने कुहाड़ी। ऑप्शन ए साचो जवाब रहेशे। आगळ जोईए हवे प्रश्न नंबर 6 नी वात करीए। हड़ताल ने काबू में राखो के सत्ताना सूत्रों सौंपी दो? हड़ताल ने काबू में राखो के सत्ताना सूत्रों सौंपी दो आ विधान नीचे आपेल पैकी कोणे उच्चार्युं हतुं? ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज, बी विकल्प हिटलरे, सी मुसोलिनीए और डी आपेल पैकी एक पण नहीं। अहीं आ प्रश्न नंबर 6 नो साचो जवाब रहेशे सी विकल्प मुसोलिनीए। तो हड़ताल ने काबू में राखो के सत्ताना सूत्रों ने सौंपी दो आ विधान कोणे उच्चार्युं हतुं? मुसोलिनीए। तो प्रश्न 6 नो साचो जवाब रहेशे सी विकल्प राइट आंसर। आगळ जोईए प्रश्न 7 नी वात करीशुं। हिटलरे जेलवास दरमियान नीचे आपेल पैकी कयुं पुस्तक लख्युं हतुं? हिटलरे जेलवास दरमियान नीचे आपेल पैकी कयुं पुस्तक लख्युं हतुं? जोईए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए मारू ध्येय, बी मारो देश, सी विकल्प मारो संघर्ष और डी मारू स्वप्न। तो अहीं हिटलरे जेलवास दरमियान जे पुस्तक लख्युं हतुं एनो साचो जवाब रहेशे मारो संघर्ष, जे विकल्प सी आपेल छे। एटले प्रश्न 7 नो साचो जवाब रहेशे सी विकल्प मारो संघर्ष।
નેક્સ્ટ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 8ની વાત કરીએ. નીચે આપેલ પૈકી કયું પ્રતીક નાઝી પક્ષનું હતું? અહીં જે પ્રતીક આપવામાં આવેલ છે ઓપ્શનની અંદર એમાંથી કયું પ્રતીક નાઝી પક્ષનું છે? તો જોઈએ ઓપ્શન એ લાકડાની ભારી અને કુહાડી, બી વિકલ્પ ભૂરા રંગના લશ્કરી પોશાક, ખભા પર લાલ રંગની પટ્ટી અને ઊંધા સ્વસ્તિકનું પ્રતીક, સી વિકલ્પ લીલા રંગના ગણવેશ અને ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. તો નાઝી પક્ષનું જે પ્રતીક છે એના માટે સાચો જવાબ રહેશે બી વિકલ્પ ભૂરા રંગના લશ્કરી પોશાક, ખભા પર લાલ રંગની પટ્ટી અને ઊંધા સ્વસ્તિકનું પ્રતીક. આર્યત્વનું પ્રતીક કહેવાય. નાઝીના જે અંગરક્ષકો છે એ કાળા પોશાક પહેરતા હતા. થોડી બીજી વાત કરી લઈએ. અને તેના પર ખોપરીનું ચિહ્ન રાખતા અને તે અંગરક્ષકો નાઝી વિરોધીઓને ખતમ કરવા હંમેશા તત્પર રહેતા. આગળ જોઈએ હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 9ની વાત કરીશું. જોઈએ પ્રશ્ન 9. સોવિયત સામ્યવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘનું ટૂંકું રૂપ દર્શાવો. સોવિયત સામ્યવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘનું ટૂંકું રૂપ દર્શાવો. ઓપ્શન નંબર એ USA, બી વિકલ્પ USSPS, સી વિકલ્પ USAR અને ડી વિકલ્પ USSR. તો અહીં સાચો જવાબ રહેશે ડી વિકલ્પ USSR. તો પ્રશ્ન 9 સોવિયત સામ્યવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘનું ટૂંકું રૂપનો સાચો જવાબ આવશે પ્રશ્ન નંબર 9નો ડી વિકલ્પ સાચો જવાબ રહેશે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10ની વાત કરીએ. જાપાને મંચુરિયા ઉપર ઈસવીસન 1931માં આક્રમણ કરી કયું અલગ રાજ્ય બનાવી ત્યાં પૂતળા સરકારની સ્થાપના કરી? જાપાને મંચુરિયા ઉપર ઈસવીસન 1931માં આક્રમણ કરી કયું અલગ રાજ્ય બનાવી ત્યાં પૂતળા સરકારની સ્થાપના કરી હતી? અહીં પ્રશ્ન નંબર 10 માટે હવે આપણે વિકલ્પો જોઈએ. મંચુકુઓ, ઇથિયોપિયા અને સી અર્જેન્ટિના અને ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. તો પ્રશ્ન 10નો સાચો જવાબ રહેશે એ વિકલ્પ મંચુકુઓ. પ્રશ્ન નંબર 10નો સાચો જવાબ રહેશે એ વિકલ્પ. આગળ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 11ની વાત કરીશું. જોઈએ પ્રશ્ન 11 શું છે? દક્ષિણ મંચુરિયા રેલવે કંપનીની સ્થાપના કરનાર રાષ્ટ્રનું નામ શું હતું? દક્ષિણ મંચુરિયા રેલવે કંપનીની સ્થાપના કરનાર રાષ્ટ્રનું નામ શું હતું? ઓપ્શન એ જાપાન, બી જર્મની, સી વિકલ્પ ચીન અને ડી જેકોસ્લોવિયા. તો અહીં પ્રશ્ન નંબર 11નો સાચો જવાબ રહેશે જાપાન. કે દક્ષિણ મંચુરિયા રેલવે કંપનીની સ્થાપના કરનાર જો રાષ્ટ્ર હોય તો એનું નામ આવશે જાપાન. પ્રશ્ન નંબર 11નો સાચો વિકલ્પ રહેશે એ જાપાન. આગળ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 12ની વાત કરીએ. સરમુખત્યારશાહી સામે ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સની નબળાઈ કયા કરારથી છતી થઈ? સરમુખત્યારશાહી સામે ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સની નબળાઈ કયા કરારથી છતી થઈ? ઓપ્શન એ કરારના નામ અહીં આપેલા છે. વર્સેલ્સની સંધિ, બી મ્યુનિચ કરાર, સી વોર્સો કરાર અને સિમલા કરાર. અહીં પ્રશ્ન નંબર 12નો સાચો જવાબ રહેશે મ્યુનિચ કરાર. પ્રશ્ન નંબર 12નો સાચો જવાબ રહેશે બી વિકલ્પ મ્યુનિચ કરાર. મ્યુનિચ કરારની જો વાત કરીએ ને તો બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ચેમ્બરલેન, બ્રિટિશના જે વડાપ્રધાન હતા એ ચેમ્બરલેન, ફ્રેન્ચના વડાપ્રધાન દલાદીએ, ઇટાલીના સરમુખત્યારશાહી મુસોલિની તેમજ જર્મની છે એ જર્મનીના સરમુખત્યાર હિટલર વચ્ચે 30 સપ્ટેમ્બર 1938ના રોજ 30 સપ્ટેમ્બર 1938ના રોજ જર્મનીના મ્યુનિચ શહેર ખાતે આ મ્યુનિચ કરાર થયા હતા. બ્રિટિશના વડાપ્રધાન ચેમ્બરલેન, ફ્રેન્ચના વડાપ્રધાન દલાદીએ, ઇટાલીના સરમુખત્યાર મુસોલિની તેમજ જર્મનીના સરમુખત્યાર હિટલર વચ્ચે 30 સપ્ટેમ્બર 1938ના રોજ જર્મનીના મ્યુનિચ શહેર ખાતે આ મ્યુનિચ કરાર થયા હતા. નેક્સ્ટ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 13ની વાત કરીએ. ઈસવીસન 1949માં ઉત્તર એટલાન્ટિકના કિનારાના પ્રદેશોનું સંગઠન
ઈસવીસન 1949માં ઉત્તર એટલાન્ટિકના કિનારાના પ્રદેશોનું જે સંગઠન નાટો કોના પ્રેરણાથી સ્થપાયું હતું? ઓપ્શન જોઈ લઈએ. એ રશિયા, બી ઇંગ્લેન્ડ, સી ફ્રાન્સ અને ડી અમેરિકા. પ્રશ્ન નંબર 13નો સાચો જવાબ રહેશે અમેરિકા. જે વિકલ્પ છે ડી વિકલ્પ સાચો જવાબ. તો ઉત્તર એટલાન્ટિકા કિનારાના પ્રદેશોના સંગઠન નાટા કોની પ્રેરણાથી સ્થપાયું હતું? તો કે અમેરિકાની. બીજી વાત કરી લઈએ તો દક્ષિણ પૂર્વના જે એશિયાના દેશો છે એના રક્ષણ માટે સિયાટો 1954ની અંદર. હજી બીજી આપણે વાત કરી લઈએ તો ઇંગ્લેન્ડ, આરબ સંઘ અને અમેરિકાએ કેન્દ્રીય કરારના સેન્ટોની રચના કરી હતી. એટલે આ પ્રમાણે નાટો, સિયાટો અને સેન્ટોની રચના થઈ હતી. યાદ રાખીશું આપણે. નેક્સ્ટ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 14ની વાત કરીએ. અમેરિકાને મહામંદીમાંથી ઉગારવા માટે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ફ્રેન્કલિન ડી રૂઝવેલ્ટે ઉત્તમ આદર્શો સાથેનો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂક્યો જે ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખાયો હતો. અમેરિકાને મહામંદીમાંથી ઉગારવા માટે જે કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો એ કાર્યક્રમ શાના તરીકે એટલે કઈ રીતે ઓળખાયો? જોઈએ ઓપ્શન નંબર એની અંદર નવસૂત્રી, બી ન્યૂ ડીલ, સી મહામારી અને ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. તો અહીં સાચો જવાબ રહેશે ન્યૂ ડીલ. ઓપ્શન નંબર 14નો સાચો જવાબ રહેશે ન્યૂ ડીલ, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશની વાત કરીએ તો રિલીફ. 3 મુખ્ય ઉદ્દેશો. એક રિલીફ એટલે રાહત. નંબર 2ની વાત કરીએ રિકવરી એટલે કે પુનઃપ્રાપ્તિ. ત્રીજી વાત કરીએ તો રિફોર્મ એટલે કે નવરચના. આ પ્રમાણે ન્યૂ ડીલ જેના મુખ્ય 3 ઉદ્દેશ્યો હતા રિલીફ રાહત, રિકવરી પુનઃપ્રાપ્તિ, રિફોર્મ એટલે કે નવરચના. તો આ પ્રમાણે પ્રશ્ન 14નો સાચો જવાબ રહેશે ન્યૂ ડીલ. આગળ જોઈએ હવે આપણા આ વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન નંબર 15ની વાત કરીએ. લોકાર્નો કરાર કયા જર્મન રાષ્ટ્રપતિએ કર્યો હતો? લોકાર્નો કરાર કયા જર્મન રાષ્ટ્રપતિએ કર્યો હતો? ઓપ્શન નંબર એ એડોલ્ફ હિટલર, બી એબર્ટ, સી હિન્ડેનબર્ગ અને ડી આપેલ પૈકી એક પણ નહીં. તો અહીં સાચો જવાબ રહેશે પ્રશ્ન નંબર 15નો સી વિકલ્પ હિન્ડેનબર્ગ. તો આ પ્રમાણે આજે આપણે ધોરણ 12ના ઇતિહાસ વિષયના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પાઠ 13ના 1થી 15 સુધીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે અભ્યાસ કર્યો, ચર્ચા કરી. નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.